ମୁଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମ୍ଏସ୍ ଷ୍ଟଡି ଏକାଡେମୀକୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ। ଡିଏଲ୍ଇଡି ବା ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2024ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଟପିକଟି ଆପଣ ସିଲାବସରେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर तार मु 20टी इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करी से 20टी एमसीक्यू रे आपण टोटल आपण टॉपिक टा कवर हिजिवो आपण आ किछि अलगा थ्योरी पे अलगा टॉपिक किछि वीडियो किछि देखिया दरकार नै तेणु आपण वीडियो फुल देखंतु देला आपण पूरा पूरी फंडामेंटल रु एमसीक्यू सॉल्व करिया कांसेप्ट पर्यंत सब क्लियर हे परियो। जदि वीडियो आपण भल लागिला वीडियो को देखि साला पर लास्ट आपण गोटे लाइक दे देबे आ एमआर स्टडी एकेडमी रे प्रथम थर पे जदि आपण वीडियो देखुछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे जो बेल नोटिफिकेशन टी अछि ताको ऑल ले सेट कर देबे। आ वीडियो केमती लागले मते कमेंट सेक्शन रे टिके जणेबे। तेणु समय नष्ट करिया देखिए कोन सब क्वेश्चन अछि। प्रथम प्रश्न रे अछि कोन निम्नलिखित मध्यरु पदार्थर केउ अवस्था रो एक निर्दिष्ट आकार एवं निर्दिष्ट आयतन थाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैज ए डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम कहला कोन कोले डेफिनेट शेप थियो बा आकार थियो आ ओडे निर्दिष्ट कोन थियो आयतन थियो। ऑप्शन रे कोन देछि अवस्था गुडा को जेमति कठिन अवस्था तरल अवस्था गैसीय अवस्था ओडे प्लाज्मा अवस्था। तेणु यार सठिक उत्तरटी कोन हबो को अवस्था रे हमर पदार्थर कोन थाए गोटे डेफिनेट आकार थाए आ ओडे डेफिनेट कोन हमर होजु आयतन थाए। सठिक उत्तरटी ऑप्शन नंबर ए जेटा कि सॉलिड हैला सॉलिड रे मन कोन दीटा सारा थाए जेमति आकार आयतन हैला। तेणु हमें जो सॉलिड रे काहे कि थाए हैला सॉलिड हैव ए स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बा सॉलिड क्षेत्र कोन दीटा जो मॉलिक्यूल थाए तांको भितर कोन थाए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बा दी जन को ऊपर गोटे फोर्स पकांदी सेट फोर्स टा कोन अधिक सबुठ होची कठिन रे ता तळको आसीबो तरल ता तळको आसीबो गैसीय। तो सेत पे से मान कोन थाए निर्दिष्ट आकार थाए आ आयतन थाए जेतु हमर कोन अछि फोर्स टा पडु जन को ऊपर गोटे फिक्स्ड पोजीशन थिबो माने से मान गोटे आकार निर्दिष्ट अछि आ डेफिनेट शेप बा वॉल्यूम रे रहिथिबे। नेक्स्ट आसीबे कोन लिक्विड कथा लिक्विड होची गोटे डेफिनेट तार वॉल्यूम थिबो किंतु डेफिनेट शेप नथिबो कारण जेहेतु कहली कोन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमर सॉलिड रे अधिका ता तळको आसीबो तरल तेनु से गोटे वॉल्यूम रहिबो सिना बा हमर किछि स्थान अधिकार करिवो माने आपण भाबिनतो आयतन माने होची ताको जदि हम जोटे जगह रे रखिबा से गोटे किछि से मेल माने कोन पक्का पर रखले से कोन तळ भाबरे गडी जाऊ किंतु से किछि स्थान अधिकार करिवो किंतु हमर शेप कथा कहले से जो जगह रे आपण रखिबे सेही जगह रो से शेप टा नबो कोन पे तार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बा दीटा तार मॉलिक्यूल भितरे कोन अछि फोर्स टा कम अछि जेहेतु सेत पे कोन हबो से जे कोनोसी गोटे डेफिनेट शेप रे रहिबोनी से कथा कहले जेहेतु तार गोटे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टा कम अछि सेत पे से डेफिनेट शेप रखिबोनी कारण से गोटे जो शेप रे आपण रखिबे कंटेनर रखिबे सेही कंटेनर रो शेप ही नबो। नेक्स्ट आसिला कोन सी जोटा गैस देइतला गैस रो कोनोसी प्रकार डेफिनेट शेप रहिबोनी आ डेफिनेट वॉल्यूम रहिबोनी हला। जेहेतु या क्षेत्र रे गैस क्षेत्र रे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बा दीटा मॉलिक्यूल भितरे जो रहिछि गैस क्षेत्र रे ता भितरे कोन हबो इंटरमॉलिक्यूलर शेप बहुत कम तेनु सेत पे कोन हबो ता भितरे आयतन रहिबो नै आ प्लस कोन हबो तार किछि आकार रहिबो नै तेनु सेत पे से सब रो क्षेत्र रे कोन अछि से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नै रहिछि। आ नेक्स्ट आसिला जो प्लाज्मा तेनु पचारि पारे प्लाज्मा कोन प्लाज्मा होची गोटे सुपर हिटेड आयोनाइज्ड गैस हला माने आयन गुडा को जेमति हमर OH- आयन बा आयन गुडा को जेमति हमर वाटर मॉलिक्यूल ले H2 धरा जो H+ आयन देन एगोटा आयन गुडा को अछि माने पॉजिटिव और नेगेटिव गुडा को रहिछि हला आयन गले कोन पॉजिटिव हे पारे काटायन हे पारे आ आनायन हे पारे तेनु सेडा कोन करे थे आयोनाइज माने जे गुडा आयन युक्त थिबो ताको कोन सुपर हिट माने बहुत हिट करे जाइथिबो जा पर कि सेमाने पूरा आयोनाइज रे चारिटे घुरी बुलुथि सेटा कोन कहै प्लाज्मा स्टेट बोली कहै छै जोटा कि हमर सूर्य पचारे सूर्य रे कोन प्रकार अछि तेनु मन रखि कोन ना सूर्य रे जोडा को अछि सेटा होछि आयोनाइज फॉर्म रे बा प्लाज्मा फॉर्म रे सेडा को अछि जेमति हाइड्रोजन आयन हीलियम आयन सेठी कोन आयोनाइज बा प्लाज्मा फॉर्म रे रहिछि तेनु सेत पे कोन हो ता भितर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस टू भी आहुरी कम होबो ना तेनु सेत पे ता भितर कोनोसी प्रकार फिक्स शेप न थाए आ वॉल्यूम भी न थाए तेनु चारटा अवस्था आपण बुझी गले तेनु आ किछि आपनकर डाउट क्लियर हे गेला किछि आपनको थ्योरी देखियार नै। परवर्ती प्रश्न रहिला कोउ अवस्था रु तरल अवस्था देई न जाई सीधा सड़क गैस अवस्था को रूपांतरित हेबा प्रक्रिया को हमें कोन कहबा। The process of change of solid state directly into gaseous state without passing through the liquid state is called। प्रथम कथा होची आपण जे कोनोसी जिंस चेंज होय सबले कोन फास्ट होची सॉलिड थिबो तापरे आसीबो लिक्विड को तापरे आसीबो कोन गैस को हला किंतु ये कोन कहला हमरो सॉलिड टा तर हमरो कोन लिक्विड को न जाय कि डायरेक्ट कोन हो गैस हे सेटा हमें कोन कहबा। ऑप्शन गुडा कोन थला ना होची ऑप्शन नंबर ए जेटा कि बाष्पीभवन कहबा ना होची ऊर्ध्वपातन बा सब्लिमेशन कहबा ना होची घनीभवन बा कंडेंसेशन कहबा ऑप्शन नंबर सी फ्यूजन बा गलन कहबा।
ତେଣୁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରୋସେସ ଗୁଡା କହିଦେଲା ଚେଞ୍ଜ ହବ। ତେଣୁ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯେଟା କି ସବ୍ଲିମେସନ ହେଲା। ସବ୍ଲିମେସନ ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲେ କଣ ହବ ସବ୍ଲିମେସନ ହଉଛି କଣ ଆମର ଯୋଉ ସଲିଡ ଟା ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ ହେଇଯିବ ନା ସଲିଡ ରୁ ସିଏ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର କହିଲେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ସିଏ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଯାଇକି ସିଧା ସଳଖ କୋଉଠି ଯିବ ନା ଗ୍ୟାସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ ଯୋଉଟା ସେ ହଉଛି ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ବା ସବ୍ଲିମେସନ କହିବା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ କଣ ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଚାରେ ହେଲା ଚାରିଟା ଅପସନ ଦେଇଥିବ ତା ଭିତରୁ ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ସବ୍ଲିମେସନ ଆମର ପ୍ରୋସେସ ବା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସହ କରିବ। ତେଣୁ ଆମର ସବ୍ଲିମେସନ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହେଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ କେମ୍ଫର ବା ଯୋଉ କର୍ପୂର କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ନା ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ହେଲା ମନେ ରଖିଥିବ ଦିଟା ଗୋଟେ ହଉଛି କେମ୍ଫର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଦିଟା ସବ୍ଲିମେସନ ବା ଆମର ସେ କଠିନ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ ଗ୍ୟାସକୁ ଯାଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଇଭାପୋରେସନ ପ୍ରୋସେସ ବା ଆମର ଯୋଉଟା କଣ କହନ୍ତି ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରୋସେସ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି କଣ କନଭର୍ସନ ଅଫ ଲିକ୍ୱିଡ ଟୁ ଗ୍ୟାସ ହେଲା ଏଇଟା କଣ ହବ ସଲିଡ ଥିଲା ଲିକ୍ୱିଡ ଥିଲା ତାପରେ ଗ୍ୟାସ ଥିଲା ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ସଲିଡ ରୁ ସରି ଲିକ୍ୱିଡ ରୁ କଣ ହବ ଗ୍ୟାସ କୁ ହବ ସେଇଟା କଣ ହଉଛି ଇଭାପୋରେସନ ହେଲା। ହଁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଇଭାପୋରେସନ ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଇଭାପୋରେସନ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯୋଉ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବା ଆମର ଯୋଉ ଗଳନାଙ୍କ ଆମେ କହିଥାଉ ଗଳନାଙ୍କ ମାନେ ସାଧାରଣ କଥା ଆପଣ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଣି ଗରମ କରନ୍ତି ଯେତିକି ଟେମ୍ପରେଚର କଣ ହୁଏ ପାଣି ଫୁଟେ ହେଲା ସେ ଫୁଟିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଭାପୋରେସନ ଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ ବିଲୋ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରି ଆପଣ ଖାତାରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଭାପୋରେସନ ଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ ବିଲୋ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ପାଣି ଫୁଟିବା ବା ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଫୁଟିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ହେଲା ତେଣୁ ସେ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବିଲୋ ମାନେ ତା ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ ଟା କଣ ହବ ଗ୍ୟାସ କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ଇଭାପୋରେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖାତାରେ ନୋଟ ଡାଉନ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଦେଖିବେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଣ କଣ୍ଡେନସେସନ ହଉଛି କଣ ଯେ ହଉଛି ଆମର କଣ କହିବେ ଘନୀଭବନ ଘନୀଭବନ ହଉଛି କଣ ନା କନଭର୍ସନ ଅଫ ଗ୍ୟାସ ଭେପର ଇନଟୁ ଲିକ୍ୱିଡ ସେ ଗ୍ୟାସ ହେଇଥାଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଇଥାଉ ବା ଆମର ଗ୍ୟାସ ହେଇଥାଉ ହେଲା ୱାଟର ଭେପର ମାନେ କଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସିଏ କଣ ହବ ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହବ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଘନୀଭବନ ବୋଲି କହିବା। ଆମର ଇଭାପୋରେସନ ର ଉଲ୍ଟାଟା ହଉଛି କଣ ନା କଣ୍ଡେନସେସନ ବା ଘନୀଭବନ ହେଲା ବାଷ୍ପୀଭବନରେ କଣ ହୁଏ ଲିକ୍ୱିଡ ଟା ଗ୍ୟାସ କୁ କନଭର୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡେନସେସନ ରେ କଣ ହବ ଆମର ଘନୀଭବନରେ କଣ ହବ ଗ୍ୟାସ ଟା କଣ ହବ ଲିକ୍ୱିଡ କୁ ଚେଞ୍ଜ ହବ ସେଇଟା କଣ ହଉଛି କଣ୍ଡେନସେସନ ବା ଆମର ଘନୀଭବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଜନ ବା ଆମର ଯୋଉ ଗଳନ ଗଳନ କାହାକୁ କହିବେ ନା ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ମେଲ୍ଟିଂ ହ୍ୱେର ଦ ସଲିଡ ଚେଞ୍ଜ ଟୁ ଲିକ୍ୱିଡ ହେଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ପଢିଲେ ଯେ ସଲିଡ ଥିଲା ଲିକ୍ୱିଡ ଥିଲା ଆଉ ଗ୍ୟାସିୟସ ଥିଲା ଏଇ କଥା ଏଇଟା ବୁଝିଗଲେ ଏଇଟାରୁ ଏଇଟା ହବ ଆଉ ଏଇଟା ହବ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ ସଲିଡ ରୁ ଲିକ୍ୱିଡ ହବାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଫ୍ୟୁଜନ ବା ଆମର ଗଳନ ବୋଲି କହିବା ହେଲା ମନେ ରହିବ ଗଳନ ହଉଛି କଣ ସଲିଡ ରୁ ଲିକ୍ୱିଡ କୁ ତାପରେ ଇଭାପୋରେସନ ହଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ ରୁ ଗ୍ୟାସ କୁ ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲେ ଗ୍ୟାସ ରୁ ଲିକ୍ୱିଡ କୁ ଆମେ କଣ କହିବା କଣ୍ଡେନସେସନ ବୋଲି କହିବା ଆଉ ଯଦି ସଲିଡ ରୁ ଲିକ୍ୱିଡ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା ଗଳନ କହିବା। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଇଭାପୋରେସନ ଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ ବିଲୋ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ସେଟାକୁ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଣ ଶୁଷ୍କ ବରଫ ବା ଡ୍ରାଇ ଆଇସ୍ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଭାବେ କଣ ଅଟେ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ଡ୍ରାଇ ଆଇସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ନଲେଜ ଆମେ ଡ୍ରାଇ ଆଇସ୍ କୁ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟର୍ମ ରେ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଅପସନ ରେ କଣ ଦେଇଛି ନା କଠିନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ସଲିଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କହିଥାଉ ନା ହଉଛି ସଲିଡ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା ହଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବା ତରଳ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା ହଉଛି ଜମାଟୋ ବନ୍ଧା ଜଳ ବା ଫ୍ରୋଜେନ ୱାଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ୟାର ନା ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ସଲିଡ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହେଲା ସଲିଡ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ହଉଛି ଆମର ଡ୍ରାଇ ଆଇସ୍ ହେଲା ଯେତିକି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନସର୍ଟ ବା ଫିଲ୍ମ ଗୁଡାକରେ କଣ ହଉଥିବେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ଛିଡା ହେଇଥିବେ ତଳେ କଣ ଧୂଆଁ ଗୁଡାକ ଭଳିଆ ସବୁ ଯାଉଥିବ ହେଲା ତେଣୁ ସେଠି କଣ କରାଯାଏ ଡ୍ରାଇ ଆଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଡ୍ରାଇ ଆଇସ୍ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ସଲିଡ ଆକାରରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କୁ ରଖାଇଥିବ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ସେଟାକୁ ରଖାଇଥିବ ଯୋଉଟା କି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ ହବ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ କୁ ନ ଯାଇକି କଣ ହବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗ୍ୟାସ କୁ ପଳେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଧୂଆଁ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ନାଚ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଫିଲ୍ମ ମୁଭି ମାନଙ୍କରେ କନସର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ତଳେ ସବୁ ଯେମିତି ଧୂଆଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ସେଠି କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମନେ ରଖିଥିବେ ସଲିଡ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ତାକୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇ ଆଇସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ସେ କି ଯିଏକି କଣ କରେ ନା ଆମର ସଲିଡ ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ ହୁଏ ସବ୍ଲିମେସନ ଯୋଗୁ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ସଲିଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସ କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଥାଏ ହେଲା ୱିଦାଉଟ୍ ମେଲ୍ଟିଂ ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ ସେଟକୁ ନ ଯାଇକି ନର୍ମାଲ ପ୍ରେସରରେ ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରେସର ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଆପଣ ରଖିଦେବେ ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ନର୍ମାଲ ପ୍ରେସରରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ ହବ ସଲିଡ ଟାକୁ ଗ୍ୟାସ କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ରହିଲା ସଲିଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆମେ ସଲିଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅପସନ ନମ୍ବର 8 ଥିଲା ସଲିଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହଉଛି କଣ exists only at extreme low temperature ହେଲା ସଲିଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟା ମାନେ କେବଳ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ନା -259°C ରେ ହେଲା ମାଇନସ ଏଇ ଯୋଉ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ବରଫ ହଉଛି ତାଠୁ -259 ହେଲା ତାଠୁ ବହୁତ କମ 259 ଡିଗ୍ରୀ ତା ତଳକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସଲିଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କୁ ପାଇବା ହେଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ୟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କୋଉଠି ନା କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଫ୍ଲୁଇଡ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଫ୍ରିଜ କରିବା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଫ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ ଧର ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ପରିବା ଗୋଟେ ଧର ଆଳୁକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଫ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ତ ନିହାତି 5-6 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ କରିଦେବି କେମିତି ଆପଣ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରିବେ କଣ ଲିକ୍ୱିଡ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବାଶ୍ମ ବା ଆମର ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ସେଗୁଡାକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 100-200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଇ କଣ ନା ଲିକ୍ୱିଡ
नाइट्रोजन जोटा कि इंस्टांटली से फ्रीजिंग कर दिए है आउ ता भितरे जो एटम बा मॉलिक्यूल मानकर मूवमेंट गुडा किछि होई पारेनी जा फल किछि नष्ट हुएनी ହେଲା ରହିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को ଯିବା नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि आयनीकृत ଗ୍ୟାस ଆକାରରେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପଦାର୍ଥର କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଗଠିତ ହେଲା which state of matter consist of super energetic and super excited particle in form of ionized gas ହେଲା ionized gas हम କହିଥିଲି कोन फर्स्ट कोन स्टेट रे ଥାଏ सेटा खाली जदि जान दिछंती ताले ठीक हे जो ऑप्शन कोन दिछि देखि दबा ଗ୍ୟାସୀୟ हम କହିबा ना होची प्लाज्मा କହିबा ना होची बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट କହିबा ना होची तरल अवस्था କହିबा ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଆମର ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର କେତେଟା ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ନା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ତାପରେ ହଉଛି ପ୍ଲାଜମା ତାପରେ ହଉଛି ବସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କଣ୍ଡେନସେସନ ପାଞ୍ଚଟା ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ତେଣୁ ଇଏ କହିଲେ ଯୋଉ ଆୟନାଇଜ ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ଲାଜମା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି ଚାରଟା स्टेट थिला ତେଣୁ ପ୍ଲାଜମା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ହାଇଲି ଆୟନାଇଜ ଯୋଉଟା ଆୟନ ଆକାରରେ ଥିବ ତାକୁ ବହୁତ ହିଟ୍ କଲା ପରେ କଣ ହେଇଥିବ ସେ ପ୍ଲାଜମା ସ୍टेଟ କୁ ପଳେଇଯିବ ଯୋଉଟା କି ଆମର କହିଥିଲି କଣ ଷ୍ଟାର ରେ ଦେଖାଯାଏ ନିଅନ ସାଇନ ଗୁଡାକ ଥାଏ ଲାଇଟନିଂ ରେ ହେଲା ଯୋଉ ବିଜୁଳି ରେ ସେଥିରେ ବି ପ୍ଲାଜମା ଗୁଡାକ ଆସିଥାଏ ହେଲା ମନେ ବେଳେ ପଚାରିଦିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କଣ ଥାଏ ନା ପ୍ଲାଜମା ଥାଏ ନେକ୍ସଟ ହଲେ କଣ ଗ୍ୟାସ ତ କହିଦେଇଛି ବସ୍ କଣ୍ଡେନସେସନ ସ୍टेଟ ହେଲା ବା ଆମର ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ତାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ବସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କଣ୍ଡେନସେସନ ଏଟା ମିଳେ କୋଉଠି ନା ଫର୍ମ ଏଟ ଟେମ୍ପରେଚର୍ସ ନିୟର एब्सोल्यूट जीरो विथ सुपर एक्साइटेड हमरो पार्टिकल सुपर एक्साइटेड पार्टिकल गुडा कोन करे जे ना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पाखापाखि अंचल रे कोन करे से चेंज हे जे काहा को ना बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को चेंज हे जे या विषय रे परे क्वेश्चन अछि सेठी पूरा क्लियर हे परिबे हला को नै सेठी सेठी मु डिस्कशन कर देबी क्वेश्चन बेले हला परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन देछि कोन तापमात्रा वृद्धि पाइले पदार्थर कणिका गुड़िकर गतिज शक्ति उपरे कौन प्रभाव पड़े व्हाट हैपेन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर with an increase in the temperature जदि हमें कोन करबा हमर तापमात्रा गोटे वस्तुर कोन कहबा हमें बढ़ाई देबा सेठी तापमात्रा बढ़े जोगु पदार्थर जो कणिका गुड़ाक आ पार्टिकल गुड़ाक जो अछि तार गतिज शक्ति बा जो काइनेटिक एनर्जी ता अछि गतिज शक्ति कोन कहै छै काइनेटिक एनर्जी कहै छै ता भितरे कोन इफेक्ट पड़िबो ऑप्शन कोन दिछि से ह्रास पाइबो ना होची वृद्धि पाइबो ना होची समान रहिबो जो जहा दिला से रहिबो ना होची प्रथमे पड़िबो तापरे कमी जिवो हला तेनो सठी उत्तर यार कोन हबो हम जदि काइनेटिक एनर्जी जो हमरो बा हमरो जो तापमात्रा वृद्धि करबा ता भितरे कोन चेंज होबो सठी उत्तर होबो कोन ऑप्शन नंबर बी जेटा कि वृद्धि पाइबो काहे कि ना टेम्परेचर जुगु कोन हुए ना टेम्परेचर इज मेजर्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी एज ए टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल गेन एनर्जी एंड मूव फास्टर मन के सबले कोन हुए आमे गोटे एनर्जी एनर्जी सबले गोटे फॉर्म रो आउटे फॉर्म को ट्रांसफर हेकी हुए जेमति कि आपण कोन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज हुए साधारण कथा आपण कहूची फैन फैन रे आपण कोन दोचंती स्विच ऑन करचंती जा फल रे कोन इलेक्ट्रिक एनर्जी ता फैन भीतर जाउची जा फल रे कोन फैन ता बुलुची तेना हमर इलेक्ट्रिक एनर्जी ता काहा को ट्रांसफर हैला ना मेकानिकल एनर्जी हैला किंतु आपण जतर जनरेटर कथा कहबे जनरेटर रे कोन मेकानिकल एनर्जी अछि तेनु जनरेटर जतर बुलौचंती से स्टार्ट हैला परे कोन होची मेकानिकल एनर्जी रो कोन होची इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होची तेनु एनर्जी सबले कोन गोटे फॉर्म रो आउटे फॉर्म को कन्वर्ट होय एटी सेमते कोन होची आपण जदि टेम्परेचर बा हमरो टेम्परेचर ता देले टेम्परेचर होय गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी हैला ये कोन चेंज होबो ना हमरो काइनेटिक एनर्जी हैला काइनेटिक कोन एनर्जी होई जिवो ना वृद्धि पाई जिवो जेटा कि गति शक्ति कचे पार्टिकल माने कोन करिवे ना हमरो से माने मूव फास्टर माने जेमति साधारणतः भाइब्रेशन होइथांती हैला गोटे जगह रे एमति थिबो से एपटे से एमति भाइब्रेशन हबो हैला तेनु मन रहले कोन तापमात्रा वृद्धि पाए जुगु तार गति शक्ति कोन हुए वृद्धि पाए ହେଲା ଆଉ କଣ ହବ ନା କାଇନେଟିक ଏନର୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର କମିଯିବ ସେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର ଟି ଆପଣ କମେଇ ଦେବା ତାହେଲେ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ବି ସେମିତି କମିଯିବ କୁଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ନା କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି କମିଯାଏ ଆଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ହୁଏନି ପୁରା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିଯାଏ ହେଲା ମନେ ରହିବ ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଦେଖିବା पर क्वेश्चन अछि कोन निम्नलिखित मध्यरु काହାର व्यापन वेग बा हम जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हैला सर्वाधिक देखा जाय हैला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन विसरण जोड़ा को कहा जाय हैला ऑप्शन कोन दिछि कठिन क्षेत्र रे देखा जाय ना तरल क्षेत्र रे देखा जाय ना गैसीय ना सबुथिरे समान भाबरे हमर डिफ्यूजन बा विसरण प्रक्रिया देखा जाय सठिक उत्तर कोन हबो ना ऑप्शन नंबर सी जेरे कोन छि गैसीय गैसीय क्षेत्र रे अधिका डिफ्यूजन देखा जाय काहे कि हैला क्वेश्चन होछि फास्ट जेरा आपन को बुझैतिली बा इंटरमोलिकुलर स्पेस हैला बा जो हमर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भितर कोन अछि स्पेस जोटा हमर अछि कोन गैस क्षेत्र रे अधिक अछि बा फोर्स टा कम अछि तेनु एठी कोन हला इंटरमोलिकुलर फोर्स जेहेतु स्पेस टा हमर गैस क्षेत्र रे कम अछि तेनु तार काइनेटिक एनर्जी अधिक हबो माने से अधिक स्पीड गति करि बेरे साधारण कथा आपन भिडियो रे अछंती आपन लागि लागि समस्त अछंती आपन हेठी गति करि अधिक स्पीड रे ना जोटी आपन एका छिडा दियो सेठी गति करि बेरे स्पीड रो साधारण कथा जेठी आपन फांका छिडा दिबे बा एका छिडा दिबे तेनु सेतमे गैस क्षेत्र रे कोन हबो से जो मॉलिक्यूल गुडा अछि से जेतु फांका स्थान अधिक अछि से शीघ्र गति करि परिबो तेनु कोन हबो गोटे जगह रे कोन हबो जिंस गुडा को जेमति आपन साधारण कथा गोटे रूम रे जदी धूप काठी आपन मार देबे
ଏ ଧୂପକାଠିରୁ ଧୂଆଁ ଗୁଡାକ ରୁମର ଚାରିଆଡେ ପଳେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାରିଆଡେ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଣ ହବ ସେଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ ବିସରଣ କୁହାଯାଏ। ବା ଯୋଉଠି ଅଧିକା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଏମିତି 2ଟା ରୁମ୍ ଅଛି ଗୋଟେରେ ଧୂପକାଠି ମାରିଦେଲେ ବି କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମକୁ ପଳେଇଯିବ। କାରଣ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ନା ୟାର ମାତ୍ରାଟା ଧୂଆଁର ମାତ୍ରା ବା ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁର ମାତ୍ରାଟା ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ଏଠି ଯେହେତୁ କମ୍ ହେଲା ସେ କଣ ହବ ହାଇ ଡେନସିଟିରୁ ଲୋ ଡେନସିଟିକୁ ପଳେଇଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଏଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ। ସାଧାରଣ କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଗରମ ଖାଦ୍ୟଟା ଥାଏ ବା ତରକାରୀ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟଟା ଅଧିକା ଉଠେ। ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସେତେ ଆମର ସେଣ୍ଟ ହୁଏନି ବା ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧ ତରକାରୀ ସାଧାରଣତଃ ବାସ କରେନି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ କାରଣ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଥିବ ତାର ସେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଗ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ହେଇକି ସବୁଆଡେ ଖେଳିଯାଏ ହେଲା। ସେଇଟା ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆମର ମନେ ରଖିଥିବେ ଡିଫ୍ୟୁଜନର ଅର୍ଥ କଣ ବିସରଣ ବା ହାଇ ଡେନସିଟିରୁ ଲୋ ଡେନସିଟିକୁ ଯିବ ସେଟା ହଉଛି ବିସରଣ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଗ୍ୟାସରେ ଦେଖାଯିବ ସେଇ ଉଲ୍ଟା ହେଲା। ଗ୍ୟାସୀୟ ଦେଖାଯିବ ତାପରେ ତରଳ ଦେଖାଯିବ ତାପରେ କଠିନ। କାରଣ କଠିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହଉଛି ନା ମଲିକ୍ୟୁଲ ଗୁଡାକ ଜାକି ଜାକିକା ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରମଲିକୁଲାର ଫୋର୍ସଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନଟା ଅଧିକ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଡିଫ୍ୟୁଜନଟା ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ହବ। ତେଣୁ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି କାହା ପରେ କିଏ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ବାସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି କଣ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ଗୁଣ ଯୋଉଟା କି ତରଳତା ଭିତରେ ଅଛି। ପ୍ରବାହିତ ଯୋଉଟା କି ଆମର ମେଲିଏବୁଲ ବା ଫ୍ଲୁଇଡିଟି ଯୋଉଟା ଗୁଣଟା କୁହାଯାଏ ଫ୍ଲୋ ହେଇଯିବ ଗୁଣଟାକୁ। କେବଳ ଫ୍ଲୁଇଡ ମାନଙ୍କରେ ଥାଏ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ହେଲା। ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ ଫ୍ଲୋ ଯେମିତି ଫ୍ଲୁଇଡିଟି ଇଜ ୟୁନିକ୍ ଟୁ ଫ୍ଲୁଇଡ। ଫ୍ଲୁଇଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ କରେକ୍ଟ। ସେ ଅନୁସାରେ କୋଉଟା ଠିକ ଦେଇଛି। କେବଳ ଗ୍ୟାସ ଫ୍ଲୁଇଡ ପରି କାମ କରିଥାଏ ମାନେ ଗ୍ୟାସ ଟା କେବଳ ଆମର ଫ୍ଲୁଇଡ ବା ଫ୍ଲୋ ହେଇଥାଏ ଏଟା ଠିକ ହବ ନା ହଉଛି ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ତରଳ ଦୁହେଁ ଫ୍ଲୁଇଡ ଅଟନ୍ତି ନା ଅପସନ ସି ହଉଛି ଓନ୍ଲି ଲିକ୍ୱିଡ ଆର୍ ଫ୍ଲୁଇଡ ବା କେବଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଫ୍ଲୁଇଡ ଅଟେ ନା ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ଫ୍ଲୁଇଡ ଅଟେ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏହାର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯେଟା କି ଗ୍ୟାସ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ ଦୁଇଟା ସାରା ବିହେଭ କରନ୍ତି କେମିତିଆ ନା ଫ୍ଲୁଇଡ ଆକାରରେ ବା ଆମର ଫ୍ଲୋ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯୋଉଠି ରଖିଲେ ବି ହେଲା। ତେଣୁ ବୋଥ liquid and gas can flow because their particles can slide or move past on others ହେଲା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଇଣ୍ଟରମଲିକୁଲାର ଫୋର୍ସ ଟା କମ ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ପାତ୍ରରେ ରଖିବେ କଣ ହବ ଗ୍ୟାସ ଟା ବି ମେଲିଯିବ ସବୁଆଡକୁ ହେଇଯିବ ଆମର ତରଳ ଟା ବି ସେମିତି ସବୁଆଡକୁ ମେଲିଯିବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଇଣ୍ଟରମଲିକୁଲାର ଫୋର୍ସଟା ହିଁ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସମର ୱାଟର କେପ୍ଟ ଇନ ଦ ଆର୍ଥେନ ପଟ୍ ବା ଯୋଉ ମାଠିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବିକମ୍ସ ଦ କୋଲ ବିକଜ ଅଫ ଦ ଫେନୋମେନା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି କଣ ଯୋଉ ଖରା ଦିନେ ଆମେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଯୋଉ ବା ମାଠିଆରେ ଯୋଉ ପାଣି ରଖିଥାଉ ସେଟା ଥଣ୍ଡା କାହିଁକି ରହିଥାଏ। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ଡିଫ୍ୟୁଜନ ପାଇଁ ବା ଆମର ଯୋଉ ବିସରଣ ବା ବ୍ୟାପନ କୁହାଯାଏ ତା ପାଇଁ ନା ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ବା ଉତ୍ସେଦନ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ନା ହଉଛି ଅସ୍ମୋସିସ୍ ବା ଅଭିଶ୍ରବଣ ପାଇଁ ନା ହଉଛି ଇଭାପୋରେସନ ବା ବାଷ୍ପୀଭବନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏରେ କଣ ହବ ଆମର ମାଠିଆରେ ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା କଣ ପାଇଁ ରହିଥାଏ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଡି ଯୋଉଟା କଣ ଅଛି ଇଭାପୋରେସନ ବା ବାଷ୍ପୀଭବନ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ହଉଛି କଣ ଆର୍ଦେନ ଫୋର୍ଟ ହେବେ ଟିନି ପୋର୍ସ ଯେହେତୁ ମାଠିଆରେ କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ ଥିବ ପର ଗୁଡାକ ଥିବ ସେ ପର ବାଟେ କଣ ହଉଛି ୱାଟର ସିପ୍ସ ଆଉଟ ମାନେ କିଛି କଣ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ମାଠିଆ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଥିବ ବା ଥଣ୍ଡା ଯାହା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ରଖିଥିବେ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଥଣ୍ଡା ଥିବ ପର ଯୋଉ ପାଣି ଆସିଲା ବାହାରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଥିବ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ପର ଗୁଡାକ ବା ଆମର ଛୋଟ କଣା ଦ୍ଵାରା ପାଣିଟା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ସେ କଣ ହବ ବାହାରେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋଗୁ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ଇଭାପୋରେସନ ହେଇଯିବ ବା ବାଷ୍ପୀଭବନ ଆକାରରେ ପାଣିଟା ଉଡିଯିବ। ସେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଯୋଗୁ କଣ ହୁଏ ନା ଏବଜର୍ଭ କରିବ କିଛି ଲ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୁପ୍ତ ତାପ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମନେ ରଖିଥିବା ଯଦି କଣ ହବ ବାଷ୍ପୀଭବନ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ନା ଥଣ୍ଡା ଦିଏ। ଯେମିତି କି ଆପଣ ଏସିଟୋନ ଶୁଣିଥିବେ ଝିଅମାନେ ଯୋଉ ନେଲ ପଲିସ ଲଗାନ୍ତି ତାକୁ ହାତରେ ଯେ ଲଗେଇଲେ କଣ ଲାଗେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଏସିଟୋନ ଟା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେ ଇଭାପୋରେସନ ହେଇଯାଏ। ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ସିଏ ଉଡିଯିବ ଉପରୁ ଗ୍ୟାସ ରକି ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଭାପୋରେସନ ଯୋଗୁ କଣ ହେଲା ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ମାଠିଆର କଣ ବାହାର ପାଖରେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଉଡିଗଲା ଇଭାପୋରେସନ ଆକାରରେ ସେଇ ଜାଗାଟା କଣ ହେଇଯିବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁଆଡେ ତ ପର ଅଛି ନା ତେଣୁ ସବୁଆଡେ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଠିଆଟା ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ କୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ଥଣ୍ଡା ରହିଲା ଇଭାପୋରେସନ ପାଇଁ ହେଲା। ବାକି ଯୋଉ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ରହିଲା ସେଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟରମିକ୍ସିଂ ଦ ପାର୍ଟିକଲ ଅନ ଦେୟାର ଓନ୍ ଯେଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି ବିସରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହାୟର ଡେନସିଟି ରୁ ଲୋ ଡେନସିଟି କୁ ଯିବ। ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ବା ଆମର ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଔଷଧନ ହଉଛି କଣ ଲସ୍ ଅଫ ୱାଟର ଭେପର ଫ୍ରମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲିଫ। ଯୋଉ ଆମର ଇଭାପୋରେସନ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଟା ଗ୍ୟାସ ରୁ କନଭର୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ଯଦି ଆମର କଣ ହବ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ ର ବା ଉଦ୍ଭିଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ହବ ତାର ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ୱାଟର ଟା ଲସ୍ ହେଇଯାଏ ଆମର ଗ୍ୟାସ ଆକାରରେ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ଔଷଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଟା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ ନା ଯୋଉ ଶୀତ ଦିନରେ ବା ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ରେ ଗୁଡେଇ ଦେଇଥିବେ ଖରା ଦିନରେ ଖରା ହଉଥିବ ତାପରେ ଦେଖି ସେ ପଲିଥିନ ରେ ସବୁ ପାଣି ପାଣି ଲାଗିଥିବ କଣ ପାଇଁ ସେ ଔଷଧନ ପାଇଁ ମାନେ ପାଣି ଯୋଉ ମୋର ଗଛଟି କଣ ହେଲା ଲିକ୍ୱିଡ ଗୁଡାକ ଗ୍ୟାସ ଫର୍ମ କରି ବାହାରକୁ ବାହାର କଲା ସେ ପଲିଥିନ ଉପରେ ଲାଗିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା। ଶୀତ ଦିନ ଟାଇମ ରେ ଦେଖିବେ କଣ ହବ ନା ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ ଟା ଉପରକୁ ଗଲା ଆମର ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକା ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ସିଏ ନା ଗ୍ୟାସ ଟାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଆମକୁ ଅଧିକା ଜଣା ପଡେ ଯୋଉ ଔଷଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟା।
ଅସ୍ମୋସିସ୍ ହେଲା କଣ ଆମର ଯୋଉ କହନ୍ତି ଅଭିସ୍ରବଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ସଲଭେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ ସେମି ପରେବୁଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ। ଏଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ସେମି ପରେବୁଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ହୁଏ। ଧର ଏଇଠି କଣ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚିନି ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ଚିନି ଏତିକି ଧର ଚିନି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ଅଛି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ମେମ୍ବ୍ରେନ ରହିଛି ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ପାଣି ଯାଇପାରିବ ଏପଟୁ ସେପଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେ ଚିନି ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ଚିନି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି ମାନେ ଏତେ ଗୁଡାକ ଚିନି ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଯେହେତୁ ଏଠି ଚିନିର ପରିମାଣ କମ ଅଛି ଏଠି ଚିନିର ପରିମାଣ ଅଧିକା ଅଛି ଏଠି ୱାଟର ଟା ଦେଖିଏ କୋଉଠି ଅଧିକା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ହଉଛି କଣ ୱାଟର ର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଥ୍ରୋ କାହା ସେମି ପରେବୁଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ଗୋଟେ ମେମ୍ବ୍ରେନ ଆକାରରେ ଥିବ ମଝିରେ ତେଣୁ ଏଠି ୱାଟର ଟା ଚିନି ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଧିକା ଅଛି ତେଣୁ ୱାଟର କମ ଥିବ ତେଣୁ ଏଠି ୱାଟର ଟା ଅଧିକା ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହବ ୱାଟର ଟା ଯୋଉଠି ଅଧିକା ଥିବ ସେଠି କମକୁ ଯିବ ହେଲା ସାଧାରଣ କଥା ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କିସମିସ ଆପଣ ରାତିରେ ପାଣିରେ ପକାନ୍ତି ହେଲା କିସମିସ ଗୋଟେ ରହିଲା ଧର ଆପଣ କିସମିସ ରଖିଲେ ଏଠି ସାଧାରଣ ପାଣି ରହିଲା ତେଣୁ ସାଧାରଣ ପାଣିରେ କଣ କିସମିସ ରେ କଣ ସାଧାରଣତଃ ମିଠା ଜାତୀୟ ବା ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ରହିଥାଏ ହେଲା ଯୋଉଟା ମିଠା ଲାଗେ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଆମର କିସମିସ ଭିତରେ ବହୁତ କମ ଅଛି ହେଲା ବହୁତ କମ ପାଣି ଯେହେତୁ ଶୁଖିଲା ତା ଭିତରେ ପାଣିଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କଣ ଅଛି ପାଣି ଅଧିକା ଅଛି ତେଣୁ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଯେଟା ସିଏ କଣ କରିବ ଯେହେତୁ ଯୋଉଠି ଅଧିକା ପାଣି ଅଛି ସେ କଣ ହବ ଯୋଉଠି କମ ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଆପଣ ରଖିଲେ ବହୁତ ସମୟ କଣ ହେବ ମାନେ ଯେହେତୁ ରାତି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯିବ ସେଇ ପାଣି ଗୁଡାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇକି କିସମିସ ଭିତରେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ପାଣି ଗୁଡାକ ଯାଇକି କିସମିସ ଟା ଫୁଲିଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିସମିସ ଟା କଣ ହେଇଯିବ ଅଙ୍ଗୁର ଆକାରରେ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଅସ୍ମୋସିସ୍ କଣ ହୁଏ ନା ୱାଟର ଟା ହାୟର ଡେନସିଟିରୁ ଲୋଅର ଡେନସିଟି କୁ ଆସିବ ହେଲା ଏଟା କୁହାଯାଏ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ମନେ ରଖିବେ ପାଣିଟା ହାୟର ଡେନସିଟିରୁ ଲୋଅର ଡେନସିଟିକୁ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି ନା କେଲଭିନ ସ୍କେଲର ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବା ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ହେଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଦ ୱାଟର ଅଫ କେଲଭିନ ସ୍କେଲ ହେଲା କେଲଭିନ ସ୍କେଲ ଆପଣ ଟେମ୍ପରେଚର ମାପିବା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ବହୁତ ରକ ସ୍କେଲ ଅଛି ଯେମିତି କି ଆପଣ ସେଲସିୟସ ସ୍କେଲ କେଲଭିନ ସ୍କେଲ ଫାରେନହାଇଟ ସ୍କେଲ ହେଲା ଏଟା ସବୁ ସ୍କେଲ ରହିଛି ତେଣୁ ପଚାରିଲା ଯେ ଆମର କେଲଭିନ ସ୍କେଲରେ କେତେ ହେବ ଅପସନ କଣ ଅଛି 273 କେଲଭିନ 373 କେଲଭିନ 100 ଡିଗ୍ରୀ 100 କେଲଭିନ ନା ହଉଛି 0 କେଲଭିନ ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ପାଣିର ଯୋଉ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବା ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀର ନା 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା କେଲଭିନ ସ୍କେଲରେ ଆମର ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ତା ସହିତ 273 ପ୍ଲସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲା ତେଣୁ 273 ପ୍ଲସ କଲେ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 373 କେଲଭିନ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ୱାଟର କେତେ ମନେ ରଖିବେ 373 କେଲଭିନ ବା 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ 273 ହଉଛି କେଲଭିନ ହଉଛି କଣ ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲେ କେଲଭିନ ସ୍କେଲ ଯଦି ଆପଣ ସେଲସିୟସ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 273 ପ୍ଲସ କରିଦେବେ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 0 କେଲଭିନ ସେଟା ହଉଛି କଣ -273.15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଯୋଉଟା କି ଏବସଲ୍ୟୁଟ ଜିରୋ ଟେମ୍ପରେଚର କୁହାଯାଏ ଏଟା ମନେ ରଖିବେ ଆମ ଏମସିକ୍ୟୁ ବି ପଚାରି ପାରେ ହେଲା ଆମର ଏବସଲ୍ୟୁଟ ଜିରୋ ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ନା -273 କେଲଭିନ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଏକ ତରଳ ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକ ଏପଟ ସେପଟ ଅନିୟମିତ ଗତି କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଦ ଜିଗଜାଗ ରାଣ୍ଡମ ମୋସନ ଅଫ ଏ ପାର୍ଟିକଲ ଅଫ ମ୍ୟାଟର ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ ଇନ ଦ ଫ୍ଲୁଇଡ ଇଜ କଲ୍ଡ ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୁଇଡ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ ହଉଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ରୈଖିକ ଗତି କହିବା ବ୍ରାଉନିଆନ ମୋସନ କହିବା ନା ହଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗତି କହିବା ନା ହଉଛି ରୋଟେସନାଲ ମୋସନ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ବୋଲି କହିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ବ୍ରାଉନିଆନ ମୋସନ ହେଲା ବ୍ରାଉନିଆନ ମୋସନ proves that matter is made up of the particles that are constantly moving and colliding with one another ବ୍ରାଉନିଆନ ମୋସନ ଯେହେତୁ ଆମର ଦେଖିଥିବେ କଣ ସାଧାରଣ କଥା ବ୍ରାଉନିଆନ ମୋସନ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ନା ଗୋଟେ କଣିକା ଯେମିତି କି ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ବିକରେ ଆପଣ କଣ ନେଇଛନ୍ତି କିଛି କାଦୁଅ ମିଶା ପାଣି ନେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ସେ କଣ ହବ ଆପଣ ଟର୍ଚ ମାରିବେ ସାଇଡରେ କଣ ବହୁତ ଗୁଡାକ କଣିକା ଦେଖାଯିବ ହେଲା ସେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ କଣ ମୁଭ୍ ହଉଥିବ ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ମୁଭ୍ ହଉଛି ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାଉନିଆନ ମୋସନ ବା ବ୍ରାଉନିଆନ ଗତି ବୋଲି କହିବା ହେଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା କଣ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଟିକଲ ଭିତରେ ଆଉ ସରି ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ରାଉନିଂ ଗତି ବି ଆମେ ଜଣା ପଡିଲା ହେଲା ଆଉ ରୋଟେସନାଲ ଯେମିତି କି ମୋସନ ଅଫ ଦ ବଡି ସ୍ପିନିଂ ରୋଟେସନାଲ ମୋସନ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଆକ୍ସିସ ଉପରେ ଯୋଉ ରୋଟେସନ ହଉଛି ଯେମିତି ଆର୍ଥ ରୋଟେସନ ହଉଛି ସେଟାକୁ ବୁଝିବା ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିବା କୋଉ ଗୁଣ ଯୋଗୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସକୁ ଏକ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ କୋଉ ଆମର କନସେପ୍ଟ ଅନୁସାରେ କୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଗ୍ୟାସ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରୁଛୁ ଯେମିତି ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚ ତରଳତା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ଉଚ୍ଚ ସଂକୋଚନଶୀଳତା ଯୋଉଟା କି ହାଇ କମ୍ପ୍ରେସିବିଲିଟି ପାଇଁ ଆଉ ହଉଛି ହାଇ ରିଜିଡିଟି ପାଇଁ ଆଉ ହଉଛି ସବ୍ଲିମେସନ ବା ঊର୍ଧ୍ୱ ପାତନ ପାଇଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ହାଇ କମ୍ପ୍ରେସିବିଲିଟି ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ମଲିକୁଲ ଭିତରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ଅଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ କରିକି ବା ପ୍ରେସର ଅଧିକା ପକେଇ କଣ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଏଲପିଜି ସିଏନଜି ଗ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ରଖାଯାଏ ତେଣୁ ଏଟା ବୁଝେଇଛି ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲୁଇଡିଟି ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ରିଲେଟ୍ସ ଟୁ ଏବିଲିଟି ଟୁ ଫ୍ଲୋ ହେଲା ନଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ ରିଡକ୍ସନ ହେଲା
ଫ୍ଲୁଇଡିଟି ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ରଖିଲେ ସେ କେତେ ଅନୁସାରେ ମେଲି ଯାଉଛି ବା ଆମର ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କେତେ ଫ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ମାନେ ନ କମିକି ସେ କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ଜାଗା ଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରୁଛି ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ହାଇ ଫ୍ଲୁଇଡିଟି ହେଲା। ଆଉ ହାଇ ରିଜିଡିଟି ହଉଛି କଣ ନା ସଲିଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସେପ୍ କେମିତି ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ହାଇ ରିଜିଡିଟି। ଯାହାର ସେପ୍ ଯେତେ ପୁରା ଆମର ପ୍ରପର ହେଇଥିବ ତାର ସେତେ ରିଜିଡିଟି ଅଧିକା ହେଲା। ସବ୍ଲିମେସନ ତ କହିଲି କଣ ହବ ସଲିଡ ଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ କୁ ନ ଯାଇକି ଗ୍ୟାସ କନଭର୍ଟ ହବାକୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ ସବ୍ଲିମେସନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ସହ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିବା ବଳକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଦ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୟାଟ ବାଇଣ୍ଡସ ଦ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଫ ମ୍ୟାଟର ଟୁଗେଦର ଇଜ କଲ୍ଡ। ଯୋଉ ଆମର କଣ କରୁଛି ଆମର ପାର୍ଟିକଲକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୋର୍ସ କହିବା ନା ଯୋଉ ଅନ୍ତ ଆଣବିକ ବଳ କହିବା ନା ହଉଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ କହିବା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ ଫୋର୍ସ ବା ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ବଳ କହିବା। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ କୋଉ ବଳ ଦ୍ଵାରା ପଦାର୍ଥର ଯୋଉ କଣିକା ଗୁଡାକ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଗୁଡାକ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛି ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଇଣ୍ଟରମଲିକୁଲାର ଫୋର୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଯାହା ଇଣ୍ଟରମଲିକୁଲାର ଫୋର୍ସ ଅଧିକ କାହାର ସଲିଡ ର ତାପରେ ଆସିବ ଲିକ୍ୱିଡ ର ତାପରକୁ ଆସିବ କଣ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୋର୍ସ କାରଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ଥାଏ ଯେମିତି ପ୍ରୋଟନ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ଏଟମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଆମର କାହା ଠାରେ ଥାଏ ଆମର ଆର୍ଥ ରେ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ନିଜ ସେଣ୍ଟର ଆଡକୁ ଟାଣିଥାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ ଫୋର୍ସ ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାଟିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭିତରେ ଥାଏ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ ଯୋଉ ଆମର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଥାଏ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା କଣ ଅଛି ଦେଇଛି କଣ କୋଉ କାରକଟି ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ବାଷ୍ପୀଭବନ ହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ହେଲା ଯୋଉଟା କି which factor increase the rate of evaporation evaporation ମାନେ ହଉଛି କଣ ତରଳଟା ଗ୍ୟାସକୁ କନଭର୍ଟ ହବ ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କିଏ କରେ ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହ୍ରାସ ଯଦି କରିଦେବା ସର୍ଫେସ ଏରିଆ ଯଦି କମେଇଦେବା ସେଟା ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ ନା ହଉଛି ଇନକ୍ରିଜ ଇନ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଦି ବୃଦ୍ଧି କରିଦେବା ସେଟା ଆମର ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ ନା ହଉଛି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯଦି କରିଦେବା ସିଏ ଆମର ବାଷ୍ପୀଭବନ ହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନା ହଉଛି ବାୟୁର ବେଗ ଯଦି ଆମେ ହ୍ରାସ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ବାଷ୍ପୀଭବନ ହାରଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଇଭାପୋରେସନ ଟା ସ୍ପିଡ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା କି ଇନକ୍ରିଜ ଟେମ୍ପରେଚର ଆମର ତାପମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେବା ସେଠି କଣ ହବ ନା ଆମର ଇଭାପୋରେସନ ଟା ଅଧିକା ହବ। ରାଇଜିଂ ଟେମ୍ପରେଚର gives the more particle enough kinetic energy ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ kinetic energy ଟା ହଉଛି ଏମିତି କି କଣ ମଲିକ୍ୟୁଲର kinetic energy ପାଇଲା ପରେ ସେ କଣ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଉପରକୁ ଉଡିଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ହେଲେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କଣ ଯେ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ହେଲେ kinetic energy ଟା ଅଧିକା ହବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଭାପୋରେସନ ସିଏ ବଢେଇ ଦବ। ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏଇଟା ହବନି ୟା ଉଲ୍ଟାଟା ହବ ଯେମିତି ପୃଷ୍ଠତଳ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ବଢେଇଦବା ବା ଦେଖିବେ ଆପଣ ସାଧାରଣ କଥା ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କଣ ଗୋଟେ ପାଣି ଧର ଯୋଉ ରଖିଥିବେ ଗରମ ପାଣି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ପାଣି ରଖିଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ରେ ପାଣି ଟା ରଖିଥିବେ ଖରାରେ ଦେଖିବେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଥାଳିରେ ଯୋଉ ପାଣି ଟା ରଖିଥିବେ ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ କମି ଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗ୍ଲାସ ରେ ପାଣି ଟା ରଖିଥିବେ ସେଟା ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ଥିବ ୟା ଅନୁସାରେ ଥାଳି ଅନୁସାରେ କମ କମିଥିବ କାହିଁକି ନା ଥାଳିରେ ଯେହେତୁ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବହୁତ ଅଧିକା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଭାପୋରେସନ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ। ଗ୍ଲାସ ରେ ଯେହେତୁ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କମ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କମ ହୁଏ ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲେ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସିଏ କେମିତି ରିଲେସନ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେତେ ଅଧିକା ହବ ଇଭାପୋରେସନ ସେତେ ଅଧିକା ହବ। ତାପରେ ସେମିତି ବାୟୁର ବେଗ ବି ସେମିତି ବାୟୁର ବେଗ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ବଢେଇଦବା ତାହେଲେ ଆମ ଇଭାପୋରେସନ ଅଧିକା ହବ। ତାପରେ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବି ସେମିତି ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଦି ଆର୍ଦ୍ରତା ହଉଛି ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଯଦି ଆର୍ଦ୍ରତା କମିବ ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଅଧିକା ହବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ କୋଉ ଋତୁରେ ଆମର ଅଧିକା ଇଭାପୋରେସନ ବା ବାଷ୍ପୀଭବନ ଦେଖାଯାଏ ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନରେ କାହିଁକି ନା ୱିଣ୍ଟର ସିଜନରେ ଆମର ଆଟମସ୍ଫିୟର ଯୋଉ ଆମର ଆର୍ଦ୍ରତା ଥାଏ ବା ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଥାଏ ସେଟା କମ ଥାଏ। ତେଣୁ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଯେତେ କମ ହବ ହେଲା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଖାତାରେ ନୋଟ ଡାଉନ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଅନୁସାରେ ଆମର ଇଭାପୋରେସନ ଟା କଣ ହବ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଯଦି ବଢିବ ତାହେଲେ ଆମର ଇଭାପୋରେସନ ଟା କମିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ୱିଣ୍ଟର ସିଜନରେ ଅଧିକା ଆମର ବାଷ୍ପୀଭବନ ଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତାର ଗଳନାଙ୍କରେ ତରଳ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଯଦି ଗୋଟେ 1 କେଜିର ଗୋଟେ ସଲିଡ ଅଛି ତାକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ତରଳେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉ ହିଟ ଟା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ବାଷ୍ପୀଭବନର ଗୁପ୍ତ ତାପ କହିବା ନା ଗଳନର ଗୁପ୍ତ ଚାପ କହିବା ନା ହଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ତାପ ସାନ୍ଦ୍ରତା କହିବା ନା କ୍ରାନ୍ତିକ ତାପ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରରେ କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯୋଉଟା କି ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଅଫ ଫ୍ୟୁଜନ ବା ଗଳନର ଗୁପ୍ତ ତାପ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବେ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ବି ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ହବା ପାଇଁ ନା ତରଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଟେମ୍ପରେଚର ଥାଏ ଯେମିତି କି ଆପଣ ଚିନିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପକେଇଦେବେ କଢେଇରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ ହବନି ତଳକୁ ଯିବନି କିଛି ସମୟ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଲା ପରେ 2 ମିନିଟ 3 ମିନିଟ ପରେ ସେ କଣ ହବ ସେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ବରଫ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବରଫକୁ ସାଧାରଣ ରଖିଦେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ମାନେ କିଛି ଚିନି ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି କମ ଟେମ୍ପରେଚରରେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସେ ତଳକୁ ଆସିଯିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଥାଏ ଲାଟେଣ୍ଟ ଅଫ ଫ୍ୟୁଜନ ମାନେ କଣ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଟେମ୍ପରେଚର ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ତଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ଲାଟେଣ୍ଟ ଅଫ ଫ୍ୟୁଜନ ବା ଗଳନର ଗୁପ୍ତ ଚାପ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଟା 1 କେଜି କଥା କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଅଫ ଫ୍ୟୁଜନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ସେମିତି ଯଦି ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଅଫ ଭେପରାଇଜେସନ କହିବା ମାନେ କଣ ଭେପର ମାନେ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ ଟା ଗ୍ୟାସକୁ ଯିବ ତେଣୁ ଯେତିକି ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ଟା ଗ୍ୟାସକୁ ଯାଉଛି ସେଟା କଣ କୁହାଯିବ ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଅଫ ଭେପରାଇଜେସନ ମାନେ ଯେତିକି ଟେମ୍ପରେଚର ଲାଗୁଛି ତାକୁ ବାଷ୍ପ ହବା ପାଇଁ ହେଲା ସେଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଅଫ ଭେପରାଇଜେସନ।
ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବରଫ ଜଳ ଉପରେ କାହିଁକି ଭାସେ? ହେଲା। ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଆଇସ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅନ୍ ୱାଟର? ଯଦି ଯୋଉଠିକି ଆମର ଥଣ୍ଡା ଦେଶ ଗୁଡାକରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ବରଫ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଣ ପୋଖରୀ ବା ନଈ ଗୁଡାକ କଣ ହେଇଛି ନା ହଉଛି ବରଫରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ସେଟା ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି? ବରଫର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଜଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ନା ହଉଛି ବରଫର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଜଳ ଠାରୁ କମ ହେଇଥାଏ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ନା ହଉଛି ବରଫ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଇଥାଏ, ନା ହଉଛି ଜଳ କଠିନ ଗଠନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ, ବିକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଇଥାଏ। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? କାହିଁକି ହେଇଥାଏ? ନା ଆଇସ୍ ଇଜ ଲେସ୍ ଡେନ୍ସ ଦେନ୍ ୱାଟର, ବା ବରଫର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଜଳ ଠାରୁ କମ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯାହାର କମ ଥିବ ସେ ଜଳ ଉପରେ ଭାସିବ, ବା ଜଳ ଠାରୁ ଯାହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ ଥିବ ସେ ଭାସିବ। ଯେମିତି କି ଆପଣ ଜାହାଜ କଥା କହିବେ ବା ନୌକା କଥା କହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଠାରୁ କମ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାସନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ସବୁଠୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେ ହଉଛି ସବୁଠୁ କମ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ ଆମର ଯୋଉ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ଯେ ଯୋଉ ଶୀତ ଦିନ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଦେଶ ଗୁଡାକରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ବରଫ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତଳେ ନର୍ମାଲ ପାଣି ଥିବ, ତଳେ ମାଛ ଭାସୁଥିବ। କଣ ପାଇଁ? ନା ଏ ଉପରେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଅଛି ତାର ସାନ୍ଦ୍ରତା 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଯୋଗୁ ସେ ଉପରେ ଭାସୁଛି, ବରଫରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର ଟା ଅଧିକା ଯୋଗୁ ସେମାନେ କଣ ହଉଛି, ଟେମ୍ପରେଚର ଆମର କମ ଅଛି ବା 4 ଡିଗ୍ରୀ କମ ଅଛି, 1 ଡିଗ୍ରୀ 2 ଡିଗ୍ରୀ 0 ଡିଗ୍ରୀ -ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯେହେତୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବା ଉପରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅଛି, ତେଣୁ ତାର ଡେନ୍ସିଟି ଟା କମ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପରେ ଭାସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଯେହେତୁ ମାଇନାସ ଥିଲେ ବି ତାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯେହେତୁ ଅଧିକା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତଳେ କଣ ଅଛି, ପାଣି ଆକାରରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଉପରରେ କଣ ପାଇଁ ଗଲା? 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଯୋଗୁ ସେ ଉପରେ ଭାସିଲା। ନହେଲେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମନେ ରଖିଥିବେ, ପାଣିର ସାନ୍ଦ୍ରତା ସବୁଠୁ କମ କେତେବେଳେ? ନା 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସମୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପଦାର୍ଥ କଣିକା ଗୁଡିକର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଫ ମ୍ୟାଟର? ହେଲା। ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ସ୍ପେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦେମ୍, ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ନା ହଉଛି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ନା ହଉଛି ସେମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗତିଶୀଳ, ନା ହଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ। କାହିଁକି ଆମର ପଦାର୍ଥ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାର କଣ ଥାଏ? ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ଆଗରୁ କହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେଟା ବି କହିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଗତିଶୀଳ, କ୍ରମାଗତ ଗତିଶୀଳ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏଟା ସବୁ କହିଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କଣ ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଗରମ କଲେ ଲୋହିତ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ହେଇଥାଏ ବା ସବଲିମେସନ ହେଇଥାଏ? ହେଲା। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି? ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ, ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ, କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ, ନା ହଉଛି ପଟାସିୟମ ସଲଫେଟ। ତେଣୁ କହିଯାଇଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ କୁହାଯାଏ। ତାର ସଂକେତ ବି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, NH4Cl। ସଂକେତ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଇଦିଏ, ଆପଣ ନାଁ ନ ଦେଇକି ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ନ ଦେଇକି NH4Cl ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବେ NH4Cl ହଉଛି କଣ? ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କଣ ଦେଖିବା। ଦେଇଛି କଣ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗ୍ୟାସକୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଣାଯାଏ? କୋଉ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଆମର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ଲିକ୍ୱିଡ ଆଣିଥାଉ? ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି? ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିକି, ନା ଅପସନ ବି ଅଛି ଚାପ କମେଇବା ତାପମାତ୍ରା ବି କମେଇବା, ନା ହଉଛି ଚାପ ବଢେଇବା ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିବା, ନା ହଉଛି ଚାପ କମେଇବା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ହେଲା। କୋଉ ଆମର ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗ୍ୟାସକୁ ତଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ କଣ? ପ୍ରେସର ଟାକୁ ବଢେଇବା, ଟେମ୍ପରେଚର ଟାକୁ କଣ କରିବା? ନା କମେଇବା। ହେଲା। ମନେ ରଖିଥିବେ, କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ୟାସକୁ ତରଳକୁ ଆଣିବା, ସେଟା କରିବା ପାଇଁ କଣ ହୁଏ? ନା ଆମର ପ୍ରେସର ଟାକୁ ବଢେଇବା ଦରକାର, ଟେମ୍ପରେଚର ଟାକୁ କମେଇବା ଦରକାର ହେଲା। ମନେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସେଥିରେ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ସେଟା ବୁଝି ଦେଇଛି, କଣ ହବ ଖାଲି ଏଟା ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କଣ, ଅତି କମ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଗ୍ୟାସକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କମ ତାପମାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା କରି ପଦାର୍ଥର କୋଉ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ? କହିଥିଲେ ଆଗରୁ ବୁଝେଇ ବୋଲି ହେଲା। ପ୍ଲାଜମା, ତଳ ସ୍ଫଟିକ ଆସିବ, ନା ହଉଛି ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କଣ୍ଡେନସେସନ ଆସିବ, ନା କଲଏଡ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ? ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ଇଏରେ? ନା ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କଣ୍ଡେନସେସନ ହେଲା। ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କଣ୍ଡେନସେସନ ନା କଣ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା? ନା ଆମର ଡିସ୍କଭରି କରିଥିଲେ କି? ନା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ବୋସ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଏଇ କଣ୍ଡେନସେସନ ବା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଫିଫ୍ଥ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମ୍ୟାଟର ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଜିରୋ ଟେମ୍ପରେଚରରେ କଣ ହୁଏ? ନା ଅତି କମ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡାକୁ ବହୁତ କମ ଟେମ୍ପରେଚରରେ କଣ କରାଯାଏ? ଥଣ୍ଡା କରିଦିଆଯାଏ। ଯେମିତି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଜିରୋ ଟେମ୍ପରେଚର -200 ଯୋଉ 57 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହେଲା, ସେଠି ଆମର କଣ କରାଯିବ? ନା ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବା ଡେନ୍ସିଟି କମ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲା ପରେ ସେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଚାଲିଯିବ? ନା ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କଣ୍ଡେନସେସନ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଚାଲିଯିବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ କରିଦବା। କଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଏକ ପଦାର୍ଥ ତାର ସ୍ଥିର ଗଳନାଙ୍କରେ ତରଳେ, ସେତେବେଳେ ତାର ତାପମାତ୍ରା କେତେ? When substance melts at its constant melting point, its temperature, ତାର ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଥାଏ? କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ନା ହଉଛି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଏ, ନା ହଉଛି ସ୍ଥିର ରୁହେ, ନା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ବଢେ ତାପରେ କମେ? କଣ କହିଲା? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ତାର ସ୍ଥିର ଗଳନାଙ୍କରେ ତରଳି ଯାଏ, ଗୋଟେ ଗଳନାଙ୍କରେ ସେ କଣ ତରଳିଯିବ, ତାର ତାପମାତ୍ରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହବ? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଯୋଉଟା କି ସ୍ଥିର ରହିବ ହେଲା। ଟେମ୍ପରେଚର ରିମେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫେଜ ଅଫ ଦ ଚେଞ୍ଜ because all incoming heat energy
is entirely consumed as a latent heat to break the structural chemical bond ହେଲା ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଚିନି କଥା ଆପଣ ଯଦି କହିବା ସେ ଚିନି ତରଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର ହୁଏ ତାପରେ ସେ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେତେବେଳେ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତା ଭିତରେ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ କାରଣ ଯେତିକି ହିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ ସେ କ'ଣ ହବ କନଭର୍ଟ କାମ କରୁଥିବ କ'ଣ ସିଏ ଯୋଉ ସଲିଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ଲିକ୍ୱିଡରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗୁଥିବ ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟେମ୍ପରେଚରଟା କ'ଣ ହବ ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଲିକ୍ୱିଡରୁ ଆମର ସଲିଡରୁ ଲିକ୍ୱିଡକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିବ ତେଣୁ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଗଲା ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଫୁଲ୍ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ଆମର ସିଟି ବା ଡିଏଲଏଡି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଦରକାର କନସେପ୍ଟ ଆଉ ଏମସି ଗୁଡାକ ପୁରାପୁରି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଯଦି ଏମଆର ଷ୍ଟଡି ଏକାଡେମୀରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଟପିକରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ ଯାଇପାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ୟାର ଆପଣ ପିଡିଏଫ୍ ଦରକାର ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ସେଠି ମୁଁ ପିଡିଏଫ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ନୂଆ ଟପିକରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ ଧନ୍ୟବାଦ।